नमस्कार मु सत्यनारायण बेहेरा आपण मानकु एसएन बेहेरा ओडिया यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। प्रिय दर्शक बंधु यही चैनल रे आपण माने पुराणर गुप्त तथ्य उपर जानिबा को पाइबे। तेणुक चैनल को जदि आपण माने नुआ देखुछन ताले सब्सक्राइब करबा भूलंतु नहीं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु जहाद्वारा मु जतबे वीडियो अपलोड करबी तार सर्वप्रथम सूचना आपण पाखरे पहुँचे। प्रिय दर्शक बंधु चलंतु आलोचना करबा रामायणर सही रहस्यमय कथा। प्रभु रामचंद्र वनवास जीवार प्रकृत रहस्य कौन मु आपणको तीनोटी कारण कहबी जहाँ शुणिले आपणक मध्य थिबा संशय निश्चय दूर हब। कारण एक, रामायणर कहानी त्रेतया युग समयर कथा। यही समय प्रशासनिक क्षेत्र में एक नियम थिला। प्रशासनिक अर्थरे जदि जड़े राजा 14 वर्ष जाए निजर सिंहासन त्याग करे तेबे से राजा आउ थे राजा हेबार योग्यता रखे नहीं। तेणु राणी कैकेयी राजा दशरथ को 14 वर्षर ही रामचंद्रकर वनवासर वर मागिथिले, किंतु भातृप्रेमी भरत राजा न होई 14 वर्ष जाए निजे भी वनवासी परी जीवन बिताइथिले। तापरे 14 वर्ष पर जेतेबेले रामचंद्र अयोध्या फेरीथिले सम्मानर सहित निजर राजसिंहासन भरत निजर भाई रामचंद्र को प्रदान करथिले। एहीपरि द्वापर जुगरे भी प्रशासनिक नियम थिला। 14 वर्ष परिवर्ते 13 वर्ष थिला। सेतिपई कौरव माने पांडव मानकु 12 वर्षर वनवास और 1 वर्षर अज्ञातवास देइथिले। कारण 2, प्रभु रामचंद्रकर वनवास जीवार आउ गोटे कारण हैला प्रभु रामचंद्र हेउचंदी श्री विष्णुंकर एक अवतार थिला। जहा जहा मुख्य उद्देश्य थिला लंकार रावणकर वध। जदि प्रभु रामचंद्र राजा होई अयोध्या रही थांते तेबे रावणर वध संभव हो न था। तेणु देवता माने देवी सरस्वती को निवेदन कले। देवी सरस्वती राणी कैकेयीर प्रिय सखी मंथरार मति भ्रष्ट करी ताहा कुहाई देले। जदि रामचंद्र अयोध्यार राजा हेबे तेबे रावण वध हो पारिबो नाही। तेणु मंथरा कैकेयी को कहिला जदि रामचंद्र राजा हेबे तेबे राणी कौशल्यार गुरुत्व बढ़ीजिवो। से राजामाता होई जिबे। से जेते सम्मान पाइबे तुमे सेते सम्मान पाइबो नाही। यह शुणी राणी कैकेयी मंथरार पाटी बंद करी कहिले, भरत ठारू अति प्रिय पुओ मोर राम। से मते राणी कौशल्या ठारू भी मते अधिक स्नेह करे। मु भी मोर पुओ भरत ठारू बेसी भल पाए रामचंद्र को। राम ठारू बड़ी आउ किए अछि? तापरी शांत शिष्ट उदार पुरुष नियम मानि चले, ता देहरे सत्य प्रति जो निष्ठा अछि सेपरी राजा आउ केउठारू पाइबे अयोध्यावासी? मोर पुओ राम आजी राजा हेबो मोर गोड़ तले लागे नाही। तू कौन कहूचु मते सम्मान मिलिबो नाही? यहाँ परे सखी मंतरा हसी हसी कहिले, तुम पुओ भरत राजा हेले जेते सम्मान मिलिबो सेते सम्मान कौन राम हेले मिलिबो? राजा दशरथ जो 2टी बर देवापाई कहिचंती ताहा माग जाई। गोटिए हेला 14 वर्ष रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जीवे, आउ गोटिए हेला भरत राजा हेबो। मंथरा द्वारा देवी सरस्वती कहउथांती। तेणु कैकेयींकर बुद्धि नष्ट होई गला एवं हट करी सोई रहिले। जेतेबेले राजा दशरथ कैकेयी को मनैया पाई राणी अंतपुर को आसिले सेतेबेले राणी कैकेयी बर मागिले, राम वनवास जीव ओ भरत राजा हेब। कारण 3, प्रिय दर्शक बंधु प्रभु रामचंद्र वनवास जीवार जो कारण आलोचना करिबा प्राय समस्ते जानती नहीं। यह गुप्त रहस्य। पूर्वर जो 2टी कारण आलोचना कले ता समस्ते जानी थांती आउ सत कथा बोली भी मानती। राणी कौशल्या जन्म होइतांती मातृ अंगरे। पूर्व जन्म रे कौशल्या बर मागिथिले जे प्रभु मु तुमको पुओ हिसाब रे पाइबाकु चाहे। प्रभु विष्णु सम्मति जणाइथिले, किंतु राणी कैकेयी भक्त अंशरे जन्म। प्रभु बेसी भल क्या पाती? निज भक्त को बेसी भल पाती। तेणु रामचंद्र कैकेयी पाखरे बेसी समय बिताउथिले। स्वयं भगवान कहार कथारे केवे वनवास जीवे यह सहजरे
ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ରାମାୟଣ ବିଭିନ୍ନ କବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଥା ରଘୁବଂଶ ଲେଖିଛନ୍ତି କାଳିଦାସ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈଦେଶୀ ବିଳାସ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ବଳରାମ ଦାସ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମାୟଣ। କାଲି ସକାଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ସଜବାଜ ହୋଇ ସରିଲାଣି। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଫୁଲ ତୋରଣରେ ସଜା ହେଇଛି। ଖୁସିରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଶାନ୍ତି ସରଳ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ପାଇବେ। ଖୁସିରେ ରାତିରେ କାହାକୁ ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କ ଅନ୍ତଃପୁରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହାତରେ ଖଟ୍ ଖଟ୍ କଲେ। ରାଣୀ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ, ଦେଖିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠିଆ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ରାଣୀ କୈକେୟୀ ସ୍ନେହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ତୁମର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତୁମକୁ ରାଜପୁରୋହିତ ରାଜତିଲକ କରି ସିଂହାସନରେ ବସାଇବେ। ଏତେ ରାତି ଯାଏ କାହିଁକି ଶୋଇନାହିଁ ଧନ? ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମାତା, ଆପଣ ବି ତ ଶୋଇନଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଥରେ ଦ୍ୱାର ଆଘାତ କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ କୈକେୟୀ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, କାଲି ସକାଳେ ଏହି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନରେ ତୁ ବିରାଜମାନ କରିବୁ। ଏହାଠାରୁ ବଳି ଖୁସିର ବିଷୟ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଯେ ମୋର ପୁତ୍ର ରାଜା ହେବ। ଖୁସିରେ ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆଖିକୁ ନିଦ ଲାଗେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସକାଳ ହେବ ତୁମର ରାଜା ବେଶ ନୟନରେ ଦେଖିବି। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମାତା, ମୁଁ ରାଜା ହେଲେ ତ? ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ରାଣୀ କୈକେୟୀ। କହିଲେ, କାହିଁକି ପୁତ୍ର? ତୁମେ କାହିଁକି ରାଜା ହେବ ନାହିଁ? କେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ମନରେ ଅଭିମାନ ଅଛି କି ପୁତ୍ର? ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୋର ଜନ୍ମ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ। ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେତେ ମୁନିଋଷି ଅରଣ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। କେତେ ଅସୁରଙ୍କୁ ବଧ କରିବାର ଅଛି। ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ମୋ ହାତରେ ବଧ ହେବେ। ମୁଁ ଯଦି ରାଜା ହୋଇ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ରହିବି, ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରାଣୀ କୈକେୟୀ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଅସୁରଙ୍କର ବଧ କରିବ? ତୁମକୁ କାହିଁକି ଋଷିମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ। ଏହା ଶୁଣି ହସ ହସ ହୋଇ ରାଣୀ କୈକେୟୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ନାରାୟଣ, କାହିଁ ତୁମର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ? କିପରି ତୁମେ ଭଗବାନ ହେଲ? ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବହି ଯାଉଥାଏ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୋର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ସାନ ପିଲା ପରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ହାତ ଧରି ଉଠାଇଲେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଏବଂ କହିଲେ, ମାତା, ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା। ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ କୈକେୟୀ ଖୁସିରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଏ ଜଗତର ପିତା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପୁତ୍ର ଭାବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଉ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା ମାତା ବୋଲି ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ସ୍ନେହରେ ଧରିଲେ ଓ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋର ବନବାସ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ରାଣୀ କୈକେୟୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମାତା, ପିତା ଦଶରଥ ଯେଉଁ 2ଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତାହା ଆପଣ ଏବେ ମାଗନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବର, ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର, ଭରତ ହେବ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା। ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ କୈକେୟୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମାତା ନାଁରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲେ ବି ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାତା, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥା ହେଲା, ଏହା ଯେପରି ତୃତୀୟ ଲୋକ ନ ଜାଣେ। ତାପରେ ରାଣୀ
ରାଜା ଦଶରଥକୁ ବର ମାଗିଲେ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଦେବୀ ସୀତା ବନକୁ ଗମନ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯିବାର ରହସ୍ୟମୟ କଥା। ଏଥିରେ ଯଦି ମୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।